अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहे मणिमहे च तत्प्राद्योतपदे जगदाम्बते स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं तदुप्रियं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्धिर्भवत्राद्याः पारिषद्याः परश्रुतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरम् मुकुन्दत्वरनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजयन्मरुग्णं यं हतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकनिन्दोः रामानुजस्य शरणं शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभवति सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानां माध्यस्य न कुरपतेर्वकृतविरहामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि वक्ताभूतं सरश्च मादात्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिगेण परिगालयतिं रमिष्ठान् श्रीमत्पराङ्क्षमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय कपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्धर्मः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। भीष्मद्रोणचका जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी तृणेन वेलाकुलाम्। विश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणादैकैवर्तते केशवे। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च वरदर्शव यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने नास्ति न तत्क्वचित्। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं मितोदितं महत्त्वात् धारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमन्महाभारते स्त्रीपर्वः ऐशिकपर्व सौप्तिकपर्वದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಧಾನಿಕ ಪರ್ವ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಾಗಿರುವಂತ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಕೃಷ್ಣಮಂಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನ ಸಂಜಯ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಜನಮೇಜಯ ವೈಶಂಪಾಯನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಠ, ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಏನು ಮಾಡಿದ? ಅತ್ತಲಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮನಾಥ ಧರ್ಮರಾಜನು, ಇತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ಣೆ ಮೊದಲಾದವರು ಮೂವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಶಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದಿಯಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಜಯನ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ಕೇಳಿದ. ಪಾಂಡವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿರೋಸ್ತ್ರವು ಬೀಳರಿ ಎಂದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಶಾಪ. ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಂತೆ ದುರ್ಗಂಧ ಹಿಡಿದ ಮೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಶಾಪ. ಆಗ ವೈಶಂಪಾಯನ, ಹೇ ರಾಜ, ತನ್ನ 100 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹತರಾದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಮೋಟು ಮರದಂತಾಗಿ ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ತಪಿಸುತ್ತ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡದೆ ಮೂಗನಂತೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಜಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ. ಹೇ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನೀ ಹೀಗೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀಯ? ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ? ಓ ಜನನಾಥ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸಂಧಿಗಳು ಹತವಾದವು. ಪಾಂಡವರು ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈಗ ಭೂಮಂಡಲವು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶೂನ್ಯವೂ ಉತ್ಸಾಹ ಶೂನ್ಯವೂ ಆಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹಲವು ಜಾತಿ ಅರಸರು ಬಂದು ಸೇರಿ ನಾಶ ಹೊಂದಿರು. ಇನ್ನು ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಜನಗಳಿಗೂ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಪೌತ್ರರಿಗೂ ಮಿತ್ರರು ಜ್ಞಾತಿಗಳು ನೆಂಟರು ಗುರುಗಳು ಅನುಚರರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರು ಸತ್ತ ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರೇತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸು. ಎಂದ. ದುಃಖಕರವಾದ ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ವರೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಮರದಂತೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ, ಪುತ್ರರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ನಾನು ಇಂತಹ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತೆ. ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರವರ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ ಸರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲ ಯಾರು? ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅತಿಯಾದದ್ದು ಬಿಡು, ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುದು ನೋಡು. ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮುರಿದ ಗರುಡನಂತೆ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಾನು ಇನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಓ ಸಂಜಯ, ಧೀಮಂತ, ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸುಹೃತ್ತುಗಳನ್ನ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಾನು ಕಾಂತಿಗೊಂದಿದ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಹೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಪರಶುರಾಮರು, ದೇವಋಷಿಯಾದ ನಾರದರು, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನು ಇದರ ಸುಹೃತ್ತುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಸಭಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು, ರಾಜ, ನಿನಗೆ ಪಾಂಡವ ಪುತ್ರರೊಡನೆ ವೈರವು ಬೇಡ. ಸ್ವಂತ ನಿನ್ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳವರು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಪಾಂಡವ ತಮ್ಮನಾದವನು ಪಾಂಡವ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಯೂ ಮಾಡ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿದ್ದ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನಗೆ ಪಾಂಡವಪುತ್ರೊಡನೆ ವೈರ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿರಿಸು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ಪಾಂಡವ ದೂತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಹಿತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಡೆಸದೆ ಹೋದೆ. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ದುರ್ಯೋಧನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ? ಅವಾಗೇನು ನೋಡುದು, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ. ಈಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದೊಳ್ ಅಕ್ಕರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳ ನರಿಪದಿತ್ತೊಡೆ ಕೊಂದಂತೆ ಈಗ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಕೊಂದಿದ್ದೆಲ್ರು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಆಯಸ್ಯಗಳು, ಈ ಅನವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ದ್ವೇಷ, ವೈರ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸುಖದಾಯಕಗಳಾದ ಆ ಭೀಷ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದನಲ್ಲ. ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ಕೇಳದ್ನು. ವೃಷಭದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನು, ಆ ದುಶ್ಯಾಸನನು, ಆ ಕರ್ಣನು, ಇವರೆಲ್ಲರ ವಧೆಯನ್ನ ದ್ರೋಣನೆಂಬ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಢನಾದ ನಾನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಷ್ಟು ಘೋರ ಪಾಪವನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅತ್ಯುಗ್ರವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಅತ್ರ ಇವ ಫಲಮಶ್ನುತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸಂತ ಅನೇಕರ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯ ದಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಫಲವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಉಂಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೇನು, ದೈವವು ನನ್ನನ್ನ ಈ ಮಹಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಾ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೈವ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿವರಣೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಂಗಿತ್ತು, ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಅವನ ಹಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ದಂತೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ. ನಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ವಿವೇಕ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದೈವವು ನನ್ನ ಈ ಮಹಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಾ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೈವ ವಿಧಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧುಗಳ, ಸುಹೃತ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರ ನಾಶವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಮಗೆ. ಈ ಗಾಂಪುರು ನೋಡಿಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮಡಿಯ, ಮುಟ್ಟಾಳ ಇವರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವನಿಗೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಕಂಡು ನಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಶಿಷ್ಯ. ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮದವೇರಿದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮಾವುತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಆನೆಗೆ ಈಗ ಮದವೇರಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಈ ಶಿಷ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನು ಗುರು ಹತ್ರ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಎಂಬ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಅದು ಕೋಪದಿಂದ ಬಂತು, ಎತ್ತಿ ಇವನನ್ನ ಸೊಂಡಲಿಂದ ಬಿಸಾಕ್ತು. ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ತರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ಸು ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವನ ಬಂದ. ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಆನೆನಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತು ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾವುತ, ಆನೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನು, ಆ ಮಾವುತ ದೇವರು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಆ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಂತೆ. ಹೀಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ ಒಬ್ರೆ ಇಬ್ರೆ ಇವನಿಗೆ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಆಯ್ತು, ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಆಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು, ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ, ದುರ್ಯೋಧನ, ದ್ರೋಣ ಹೇಳಿದ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ತಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೈವ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇರೆ ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಉದ್ಗನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಂದ ಕತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ, ದುಃಖ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆಂತ ದುಃಖ ಬಂತು. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಟ್ಟಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನ ಯಾರೂ ಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ರತನಿಷ್ಠರಾದ ಪಾಂಡವರು ನನಗಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ದ್ವಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಈಗಲೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡ ಆ ಅರಸನ ಶೋಕ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಂಜಯನು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ರಾಜೋತ್ತಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡು. ನೀನು ಅನೇಕ ವೃದ್ಧರಿಂದ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ, ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ಆಗಮಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದವನು. ಬಹುದಾ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಏನಾರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ನಹಿ ಸುಧರ ಹಿಂಗೆ. ಇಂಥವ್ರು ಏನಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೇನೋ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಇದು ಬರುತ್ತೋ? ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದವರು ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಂದಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾನುಜರು ಗೀತಾ ಭಾಷೆದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ್ದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಣಕ್ಕೆ ಹುಡು ಅಂತಾರಲಾಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ದಂತ ಹೇಳೋ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೇನು ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಾಲಿಗೆ, ಉದುರೋದು ಹಲ್ಲು ಕಡೆಗೆ. ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನನ್ನೋ ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ಫಲ ಯಾರಿಗೋ. ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅನೇಕರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ನೀನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಸೃಂಜಯನು ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿರುವ ತರುಣದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ ನೀನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದುವೆ. ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನು ಯೌವನದ ಮದದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಪರರಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಅದೊಂದು ಏರದೆ ಹೋದ್ರು. ಕೇಳಿಸ್ತೀನದೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ. ಅದರಿಂದ ನಿನಗಾದರೂ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಕೈಗೂಡಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು 100 ಕಾಲ ಹೇಳಿದರು, ಗೋರ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅನೇಕ ಬರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದ್ಬೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಕತ್ತಿಯ ಅಲಗಿನಂತೆ ಕ್ರೂರವಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಅನ್ಯಾಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಲಿನೂ ಅದನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸೀನಿಯರು, ದೊಡ್ಡವನು, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ರೇನಂತೆ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವನಿಗೇನೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ, ನನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಯಾವನಿಗೆ ದುಶ್ಯಾಸನನು, ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತ ಕರ್ಣನು, ದುರಾತ್ಮನಾದ ಶಕನಿಯು, ದುರ್ಮತಿಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರಸೇನನು ಮಂತ್ರಿಗಳೋ, ಯಾವನಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಂಡವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕಂಟಕಮವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನೂ ಕೂಡ ಕೌರವ ವೃದ್ಧನಾದ ಭೀಷ್ಮನಾಗಲಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿಯಾಗಲಿ, ವಿದುರ, ದ್ರೋಣ, ಕೃಪರಾಗಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಲಿ, ಧೀಮಂತನಾದ ನಾರದನಾಗಲಿ, ಇತರ ಋಷಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಲಿ, ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ವ್ಯಾಸನಾಗಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಆ ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಮುಗೀತು. ದುರ್ಯೋಧನ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದು: ಕೃಪಾಕೃತವರ್ಮ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಗುರುಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೇನೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಇದು ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದಾಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪಾಂಡವರು ಈ ಉಳಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅವರು ಉಳಿವೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಲವನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಬಂದ. ಸರಿ, ವೈರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಬ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗೂಬೆ ಕಾಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ತಲ್ಲ,
ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವನು ಹೇಳಿ, ಏನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈರ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಅದು ನ್ಯಾಯವೋ ಅನ್ಯಾಯವೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಕೃತವರ್ಮ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಪುತ್ರ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನೀನು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಅಸ್ತ್ರಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿ, ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ತೇವೆ, ಪಾಂಡವರನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋಣ, ಮಾಡೋಣ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿರೋರು, ನಿಶ್ಯಸ್ತರಾದವರು ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವಿವೇಕ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿದ್ನು. ಈಗ 1,000 ವರ್ಷ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹವೇ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ದುರ್ಗಂಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಆ ರೀತಿಯ ಶಾಪವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪಡೆದ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಬೇಡ, ನಿಲ್ಸು, ಸಾಕು, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀನು ರಾಜ, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕೆ ಅವನು ಹೋಗಾಯ್ತು, ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ? ಹೀಗೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಂಧಾರಿ, ವಿದುರ, ಕೃಪ, ಕೃಷ್ಣ, ಧೀಮಂತನಾದ ನಾರದ, ಇತರ ಋಷಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಳು, ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ವ್ಯಾಸನಾಗಲು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಒಂದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರು, ಒಬ್ಬ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕರ್ಣ, ಅವನು ದುರ್ಮಿತ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಇವನ್ ತಲೆ ಮೊದಲೇ ಕೆಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಳ್ಳು ಕುಡಿಸೋ ಹಂಗೆ ಕರ್ಣನ ಸಜೆಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರನಾಗಿ. ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾದರು. ಅವರ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಸತ್ರ. ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ರೂ ಶತ್ರುಗಳ ಯಶಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು. ಯುದ್ಧವು ಅಧರ್ಮ ಪ್ರಚುರವಾದದ್ದು ಎಂದು ನೀನೇ ನಿತ್ಯವೂ ಬಾಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಚನ ಒಂದನ್ನು ಆಡದೆ ತಟಸ್ಥನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ಸಮಸ್ತ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ನೀನು ಆ ಭಾರವನ್ನ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ತೂಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ಉಚಿತ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುತ್ರ ಮೋಹವುಳ್ಳ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಇಂತಹ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ದುಃಖ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈವ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ. ನೀನೇ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದೆ ಮಾಡದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಈಗ ನೀನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಸನ ಪಡೋದರಿಂದ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲಿರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿವೇಕ ಶೂನ್ಯ ಆ ಮಧುವಿನ ಆಶೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವುದು ಸಹಜವೇ. ಅವನಂತೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಂತೆ ನೀನು ಬೀಳೋ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಹೋದದ್ದು ಹೋಗಲಿ, ಈಗಲಾದರೂ ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡುವ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಜಯವೂ ಇಲ್ಲ. ತಾನೇ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಯಾವನು ದಹಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೋ ಆತನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ವಿವೇಕಿ ಎನಿಸ್ತಾನೆ? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಲಿನಾದ್ರೂ ವಿವೇಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಶುದ್ಧ ವಿವೇಕಿ ನೀನೇ. ಈ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತನು, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ? ನಿಮ್ಮ ದುರ್ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ವಾಯುವಿನಿಂದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅದು ಸುಟ್ಟಿತು. ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಪತಂಗದ ಹುಳುಗಳಂತೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ರು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಜೋರಾಗಿದೆ, ದೀಪ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗ.
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವಂತೆ. ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಆ ಪವಿತ್ರ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶೇಷರಾಗಿ ಹತರಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ವ್ಯಸನ ಪಡಬೇಡ. ಹೇ ರಾಜ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಮುಖವನ್ನು ಕಂದಿಸುವೆ ಏಕೆ? ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞರಾರು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಬೆಂಕಿ ಗಿಡಗಳಂತೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ದಹಿಸುವುದಲ್ಲೇ. ವಿವೇಕದಿಂದ ಇರು, ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಡು, ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸು, ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡು. ದುಃಖ ಅತಿಯಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ದುಃಖದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದ್ವೇಗಗೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಏನು ಹರಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅನರ್ಥಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಂತಾಗ. ಸಂಜೆಯನ್ನು ರಾಜನನ್ನ ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿದುರನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಧಾನಿಕ ಪರ್ವದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವಿದುರನು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಶೋಕವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ವಿದುರನು ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜ, ಮೇಲೆ ಕೇಳು, ಏಕೆ ಮಲಗಿರುವೆ? ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಭಾವಗತಿಯೇ ಇದು. ವೃದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉನ್ನತಿಯ ಅವನತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಯೋಗವು ವಿಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಜೀವಿತವು ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳೆಷ್ಟೋ, ಮಸಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಧರೆಯೊಳಗೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿ ಮಗುವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ. ಹುಟ್ಟದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅತಿ ಸಂತೋಷವೂ ಬೇಡ, ಸತ್ತಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ದುಃಖನೂ ಬೇಡ. ಯಮನಿಗೆ ಶೂರನು ಒಂದೇ, ಧೀರವೂ ಒಂದೇ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅವನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಯ್ತಾರೇನು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಸಾಯಲ್ವೇ? ನಡೆವರ್ ಎಡಹದೆ ಕುಳಿತವರ್ ಎಡುವರೇ. ನಡೆದಾಡೋದು ತಾನೆ ಏಡುವುದು. ಸರಿ, ಬೇಡ, ನಾನು ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೂತೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿನ ಇಲ್ಲ. ನಡೀತಾ ಇರೋನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಡುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನ? ನಡೀತಾ ಇರೋವನು ಎಡವಿದಾಗ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಡವದಂತೆ ನಡೀಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾನು ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಸಾಯದೆ ಬದುಕಿ ಬರುವುದು ಉಂಟಲ್ವೇ? ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಬಲ್ಲವನು ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಭೂತಗಳು ಮೊದಲಿದ್ದವುಗಳಲ್ಲ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರತಕ್ಕದಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಮಾಯವಾಗುವಂತದ್ದು. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸ್ತೀಯ? ಶೋಕ ಪಡುವವನು ಮೃತಪಟ್ಟವನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತಾನೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ದುಃಖಿಸಬೇಕು? ಕಾಲವು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವನೂ ಬೇಕಾದವನಿಲ್ಲ, ಯಾವನೂ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಹಾಡು ಆರಂಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಇರೋ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಅದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ದಯ ಇರಬೇಕು? ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿವೇಕ ತಿಳಿದವನು ಅವ್ನಿಗೆ ದಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಯೋಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವಿವೇಕವಾದೀತೆ. ಶೋಕ ಪಡುವವನು ಮೃತಪಟ್ಟವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ದುಃಖಿಸಬೇಕು? ಯಾವನು ವಿರೋಧಿ ಇಲ್ಲ,
ರಾಜೇಂದ್ರ, ಗಾಳಿಯು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೊನೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಡಿಸುವಂತೆ ಕಾಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಡಿಸುತ್ತೆ. ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೆ ಕಾಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೋ ಆತನು ಮುಂದೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ, ಇತರರು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇ ರಾಜ, ನಿನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸಲೇಬಾರದು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗಾಗಿ ದುಃಖ ಏಕೆ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದಿದ್ದರು, ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಗೋಚರರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋದ್ರು. ಅವರಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೀನೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಅಂತವರ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇ ವ್ಯಸನ ಪಡಬೇಕು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ, ಜಯಿಸಿದವನು ಇಹದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವೆರಡೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಗಳೇ. ಹೇಗೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಕೋರಿದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ವೀರರು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣಗಳೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದಾಗಲಿ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶತ್ರು ವೀರರ ದೇಹ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ದೇಹಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶತ್ರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ, ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಕಾರಿಯೂ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮರು, ಸಮರ್ಥರು, ಶೂರರು ಆದಂತ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅವರ ಮನೋರಥಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದ್ವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ನೀನು ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ದುಃಖವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸಿ ಮರಣವನ್ನ ಬಯಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 1000 ಮಂದಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, 100 ಮಂದಿ ಹೆಂಡಿರು, ಪುತ್ರರು, ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ನೆವದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೋದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು? ನಾವು ತಾನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ 100,000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯ, ವಿವಿಧ ದುಃಖಗಳು ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವು ಮೂಢ ಜನರನ್ನ ಪೀಡಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ಪಂಡಿತರನ್ನ ಪೀಡಿಸಲಾರದು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ, ನೀರ ಮೇಲನ ಗುಳ್ಳೆ ನಿಜವಲ್ಲೂ ಹರಿಯೇ. ಬಾಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಬಾವಿ ನೀರಿಗೆ ಹೋದೆ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಒಣಗಾಯ್ತಂತೆ. ಯಾರನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುದು? ಹರಿನಿತ್ರ ಸುಖ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಬಂಧು ವರ್ಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರುಮದ ಅವತಾರಗಳು. ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಉರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಈ ದುಃಖ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾರೇನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಇರಲೇಬಾರದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು. ಹೌದು, ದುಃಖವಾಗತ್ತೆ, ಸಹಿಸ್ಬೇಕು. ತಾಂ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಬರೀ ದುಃಖವೇ ಇದೆಯೋ, ಇವ್ರು ಸುಖನೇ ಪಡ್ಲಿಲ್ವೋ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದ್ರೂ ನಾನು ಸುಖ ಪಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಉಂಟು? ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಸುಖನೇ ಪಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ಬರೀ ದುಃಖವೇ ಇತ್ತ? ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡು ಕೂಡ ದ್ವಂದ್ವಗಳು. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಇರಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂದ್ವಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೊಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ದುಃಖವೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಸುಖ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಕಡೆಗೆ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿ ಹೇಳುದು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಸಂಸಾರ. ಸಂಸಾರದಿ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಗಡೆನೂ ಅವನು ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಕೌರವ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವನು ನೆಂಟನಲ್ಲ.
ಯಾವನು ಶತ್ರುವಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ತಟಸ್ಥವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳನ್ನು ಪಕ್ವ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಕಾಲವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಲವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೂಪ, ಯೌವನ, ಪ್ರಾಣ, ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಇಷ್ಟ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಕೂಡಾಡಿ ನಲಿಯೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತಗಳು. ಈ ಸಂಸಾರದ ಸುಖವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖ ಮಿಷ್ಟ, ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಆಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ, ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ. ಅಚ್ಯುತನ ನೆಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ ಹೇ ಮನುಜ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಡಬಾರದು, ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಜವಾದ ದುಃಖಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವನು ಮನಗುಂದಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಧೀರನಾದವನು ತಾನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯವಾದ ಚಿಂತೆಯನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪರಮ ಔಷಧಿ. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ದುಃಖವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ? ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದವನು. ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದ ಶರೀರ ಅಂತಕೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು, ಎರಡು ಕೈನಲ್ಲಿ, ನೀನು ಪವಾಡ ಪುರುಷ, ನನ್ನ ಮಗನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡು. ದುಃಖದಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಹೌದಮ್ಮ, ಮಾಡೋಣ, ಖಂಡಿತ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ತಂದು ಕೊಡು. ಸಾಸಿವೆನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆ, ಒಂದ್ ಶೀಲನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನನಗೆ ತರುವಂತ ಸಾಸಿವೆ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಸಾವಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರ ಮನೆಯ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಇವಳು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನನ್ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾರೋ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಸಾಸಿವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡೋಗ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸತ್ರು, ಇವ್ರು ಸತ್ರು, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ. ಇವಳು ಆ ಊರ್ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಹೋಗಿ ವಿವೇಕ ಇವಳಿಗೆ, ಹೌದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಈ ವಿವೇಕದಿಂದಾನೇ ಅವನು ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದು. ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗುರುವಿನ ಮಗ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಯಮನ ಆಲಯಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಸಂಯಮನೀಪುರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಚೇತನ ಅವನ ಆಯಸ್ ಮುಗಿದಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ. ತನ್ನ ಮಗ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮಾಯವಾದ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ? 16 ವರ್ಷದ ತನಕ ಗುರುಪುತ್ರನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೋದವನು ತನ್ನ ಮಗ ಕಾಣೆ ಆದ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ನಡೆಯು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಬಂಧು, ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ವಾಪಸ್ ಬರೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಇವರು ನನ್ನವರು, ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಬಾರ್ದು. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪರಮ ಔಷಧಿ. ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಸಾಕು ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದುರ್ಬಲ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ, ಇಷ್ಟ ವಿಯೋಗದಿಂದಲೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದು.
ಕಳೆದು ಹೋದುದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದುಃಖಿಸೋದರಿಂದ ಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ 3 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಲಭಿಸುವಂತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಗಳು 3 ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕೇವಲ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದುಃಖಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವರು. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕದಿಂದ ಮನೋ ದುಃಖವನ್ನು ಅಡಗಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಶರೀರ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ. ರೋಗ ಬಂದಿದೆ, ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ವಿವೇಕನ ಇದು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಪರಿಹರಿಸೋಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಕರ್ಮದಿಂದಾನೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಒಂದ್ ಚರಂಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಅವನ್ ಕರ್ಮ ಪಾಪ ಮೊದ್ಲೇ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ನ್ ಚರಂಡಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೀವ್ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಅವನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋನು ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲೇ. ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ನಡೆದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವಿವೇಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಈಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉದ್ಗಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಗಳು ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿನ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಹುಡುಗತನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ಹುಡುಗತನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್, ಹದಿಹರೆಯದ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಅಂತ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹರೆಯ, ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಹಸುಗೂಸುಗಳಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಶರೀರ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರಬೇಕಲ್ವೇ? ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅವರಿದಾಗುವಂತದ್ದು. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ಆತನು ಮಲಗಿರುವಾಗ ತಾನೂ ಅವನ ಸಂಗಡವೇ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಂತಿರುವಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಓಡುವಾಗ ಓಡುವುದು. ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ದುಷ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಶರೀರದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆತನು ಆಯಾ ಶರೀರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ತಾನೇ ಬಂದು ತನ್ನರಿವೆ ತನಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇದಕ್ಕೆ. ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ. ತನಗೆ ತಾನೇ ಶತ್ರು. ಆತ್ಮೈವ ಬಂಧು ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನಗೆ ಬಂಧು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನಗೆ ಶತ್ರು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಶತ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನರಾದ್ರೆ ಆಗ ಅದೇ ನಿನಗೆ ಶತ್ರುವಾಯ್ತು. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ದುಷ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸೌಖ್ಯವೋ ಪಾಪಕಾರ್ಯದಿಂದ ದುಃಖವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿರೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲವು ತಪ್ಪದು, ಮಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೋ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳುಳ್ಳದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ್ಮನಾಶಕ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು ಆದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲಾರರು ಎಂದ. ವಿದುರನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇದ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಏನು ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕರೆದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವಿದುರನ ತತ್ವೋಪದೇಶಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ.
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चान्नपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। नमस्कारं. नमस्कारम्।